சில ஜனவரி மாதத்தில் இந்த வருஷத்தில் சில இடங்களிலே ಸಭೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಕರ್ತರ್ ವಾಸಲೈ ತೆರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ನಲ್ಲಿ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாக ஊழியங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது, ಸೇವೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಂಗಲ ஊழியங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇವೆಯು ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அங்கே நடைபெற்ற ஊழியங்களெல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸೇವೆಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. அதன் மூலமாக ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ கடந்த வெள்ளிக்கிழமை விடுதலை ಉಪವಾಸ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 பேர் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டார்கள். 22 ಜನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய கிருபையினால், கர்த்தன கிருபையினால் இந்த வருஷத்திலே, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ கைவாராவிலே அருமையானவர்களே ஆராதனை ஆரம்பிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். வருகிற வாரத்திலிருந்து கைவாராவிலே ஊழியங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட போகிறது. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲು ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. சிந்தாமணி பக்கத்துல சிதில்கட்ட பக்கத்துல இருக்கிற குಡ್ಲ ನರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡ ನರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಡಲು ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರು பேர் வாயிலே நுழைய மாட்டாங்க. ಗೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ அங்கேயும் ஊழிய ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இது குಡ್ல ನರಸಿಂಹಹಳ್ಳಿ. ಈ ಗುಡ್ಲ ನರಸಿಂಹಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ அங்கிருந்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சில ஞானஸ்நானம் பெற்றாங்க. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಲವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஒரு சில இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ಕೆಲವರು ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ. ಗುಡ್ಲ ನರಸಿಂಹಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಂದಿರೋ ಯಾರು? ಗುಡ್ಲ ನರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತವರು ಯಾರು? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வேற யார் வந்திದ್ದಾರೆ? இவங்க ஊர்ல இந்த வருஷத்துல கர்த்தருடைய கிருபையினால் சபை கட்டப்படுவதற்காக எல்லாரும் ஜெபிங்க. ಇವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிலாம் இந்த விடுதலை உபவாச கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த பொழுதெல்லாம், ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಪವಾಸ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ இந்த சகோதரனுடைய வயிறு இவ்வளவு பெருசு இருந்துச்சு. ಈ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರು, தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். ನೀರು ಕುಡಿತಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಸುರುಕವಾಯ್ತು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ನೋವು ತಿಂದೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಲ್ಬೆಲೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தனிಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. இவங்க ஊர்ல இந்த வருஷத்திலிருந்து சபை ஆராதனை நடைபெற போகிறது. ಇವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಭೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. கிட்டத்தட்ட இவங்க குடும்பங்கள் இவர்களோடு சேர்ந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பேர் ஆராதனைக்கு கலந்து கொள்கிறது போல இருக்கிறார்கள். ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬವರು ಸೇರಿ 30 ಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்நாடகದಲ್ಲಿ 33,000 கிராமங்கள், 33,000 ಗ್ರಾಮಗಳು. இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்போம், ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. இந்த 33,000 கிராமங்களிலும் தேவனுடைய வீடு எழும்ப வேண்டும். 33,000 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರ ಮನೆ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய கிருபையினால், ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ அருமையானவர்களே, ಪ್ರಿಯರೇ, கம்பீர்நல்லி, சிந்தாமணி, கைவாரா, கர்த்தருக்கு சூழிபெளை, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ್, இந்த சுற்றுப்பகுதிகளிலே எல்லா கிராமங்களிலும் சென்று கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக தேவன் அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார். எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? கர்நாடகாவில் உள்ள எல்லா கிராமங்களிலும் தேவனுடைய வீடு எழும்பணும். கருத்த கண்ணீரோடு கேளுங்க. நேற்று அந்த அம்மா சொன்னாங்க, அந்த அம்மா பேசிட்டு இருக்கும்போது
நான் சொன்னேன் உங்க ஊர்லயும் ஒரு சபை எழும்புமா அப்படின்னு சொன்னேன். ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವಾಯಿಂದ ಅದು ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ அப்படின்னு. ಬಾಯಿಂದ ಅದು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚರ್ಚ್ ಬರಬೇಕಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ, ಮೋಸಸ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ? ಊರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಬರಬೇಕಾ? ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ ಚಿಕ್ಕದಾ? ಹಾಂ, ಅದೇ ಯಾವಾಗದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲಯ ಬೇಕಂತ? ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾಂ, ಸಭೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. இந்த கிராமம் மாத்திரமல்ல, ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இதேபோல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பணியை விரிவாக்கி கொண்டே போகிறார். ಇದರ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು. என்னுடைய ஆசை, ನಮ್ಮ ಆಸೆ, ஆசையெல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறார். ಈ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನು ನೆರವೇರಿಸಿ நம்முடைய ஊழியத்தின் மூலமாக ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு சர்ச்சாவது நம்ம கட்டி கொடுக்கணும். ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು. ஆமென், ಆಮೆನ್, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம அதுக்காக கொடுக்கணும். ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಕು. அது கொடுக்கிறது நமக்கு ஆசீர்வாதம். ಅದು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ஆமென், ಆಮೆನ್, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கடந்த நாட்களில் ஒரு தம்பி ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ என்னிடத்துல வந்து சொன்னார், ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, அங்கிள் கர்த்தர் என்னுடைய பிஸ்னஸ் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு. ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நான் பஞ்சாபுக்கு ஒரு சர்ச்சை கட்டி கொடுக்குறேன், கர்நாடகாவில் ஒரு சர்ச்சை கட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. இந்த ஆசை நமக்குள்ள வரணும். ಈ ಆಸೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம மறைந்து போகலாம், ನಾವು ಮರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ஆனா கர்த்தர் வரும் வரைக்கும் ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಬರುವಂತ நமக்கு கொடுத்த பணத்துல நம்ம தேவனுடைய வீட்டை கட்டுறோம் பாத்தீங்களா, அது கர்த்தர் வரும் வரைக்கும் அநேகர் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு அது வாசலாக இருக்கும். ನಾವು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವ ಮುಖದ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. கொரியாவிலிருந்து ಕೊರಿಯಾದಿಂದ இந்தியாவுக்கு ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ நிறைய இடத்துல இந்த கொரியன் சர்ச்சை கட்டி கொடுத்ததை பார்த்துருப்பீங்க. ಅನೇಕರು ಕೊರಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. 2ஆம் உலக போர்ல ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ கொரியா தேசம் ಕೊರಿಯಾ ದೇಶ அருமையான உருக்குலைந்து போயிட்டு, ಅದು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ஆராதிக்க அவர்களுக்கு இடம் இல்லையா. ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ஆனா கர்த்தரை நோக்கி பார்த்த பொழுது ಕರ್ತನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ இன்றைக்கு ನೋಡುವ உலகத்திலே பெரிய சபை அங்கதான் இருக்கு. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಅಲ್ಲಿ. கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70 வருஷத்துக்குள்ள இப்படி ஒரு வளர்ச்சி. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 40-70 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ. நாங்கள் ஆராதிக்க இடமில்லாமல் இருந்த எங்களுக்கு கர்த்தர் இப்படி ஆசீர்வதித்தார் என்று ನಾವು ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. உலகத்திலே ಲೋಕದಲ್ಲಿ ஆராதிக்க ಆರಾಧಿಸುವ இடமில்லாமல் இருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்காக ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ குடும்பமாய் பல லட்சங்கள் செலவு செய்து தேவனுடைய வீட்டை கட்டி கொடுக்கிறான். ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க எதற்காக தெரியுமா? ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾ? நம் மூலமாக ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ தேவனுடைய ராஜ்யம் ದೇವರ ರಾಜ್ಯ கட்டப்பட வேண்டும். ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. ஆமென், ಆಮೆನ್, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்திய தேசத்திலே ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுகிறது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತೆ யாராலும் தடுக்கவே முடியாது. ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. எல்லாரும் கரங்களை கூப்பி ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ கருத்தாய் ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ எல்லாரும் விண்ணப்பம் பண்ணுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, இந்த கர்நாடக மாநிலத்தில் ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ இருக்கக்கூடிய 36,000 கிராமங்களில் ಇರತಕ್ಕಂತ 36,000 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ எல்லா கிராமங்களிலும் ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ உம்முடைய வீடு கட்டப்பட வேண்டும். ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. எல்லா கிராமங்களிலும் ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளை ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು நீர் எழுப்ப வேண்டும். ನೀನು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. எல்லாரும் வாயை திறந்து கேட்பீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕೇಳೋಣ. கண்டிப்பா அந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்பார். ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. சகோதரர்கள் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கத்தட்ட கேட்போம். ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ, உம்முடைய வீடு, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ தேவனுடைய வீடு ದೇವರ ಮನೆ, இல்லாத கிராமங்களே இருக்கக்கூடாது. ಇರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರಾಮಗಳೇ ಇರಬಾರದು. என் தேவன் நீர் உதவி செய்யும். ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. உங்கள் தேவன் அப்படி செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. இயேசுவின் நாமத்தில் தகப்பனே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ஆமென். ಆಮೆನ್. அருமையானவர்களே, ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்திலே ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ கர்த்தர் நம்மிடத்தில் விரும்புகிற காரியத்தை குறித்து நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். ನಾವು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತ ಕುರಿತಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1 கொரிந்தியர் 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 5வது அதிகாரம் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7வது வசனம். 7ನೇ ವಚನ. ஆகையால் ಆದ ಕಾರಣ நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய் இருக்கிறபடியே, ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತೆ நாம் புளிப்பில்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டுமா? ನಾವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ஆதலால் ಆದ ಕಾರಣ பழைய புளித்த மாவோடு அல்ல, ಹಳೆಯಾಗಿರುವಂತ ಹುಳಿಯ ಕಣಿಕದೊಂದಿಗೆ, அந்த பழைய புளித்த மாவை ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕಣಿಕ புறம்பே கழித்து போடுங்கள். ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ. நீங்கள் புதிதாய் பிசைந்த மாவாக இருங்கள். ನೀವು ನೂತನವಾಗಿ ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಣಿಕವಾಗಿರಿ. துர்க்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடு அல்ல. ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, நம்ம கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானித்தோம். ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. நம்மை விட்டு ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು புளிப்பாகிய ಹುಳಿಯಾಗಿರುವಂತಹ துர்க்குணம் ದುರ್ಮಾರ್ಗ பொல்லாப்பு ದುಷ್ಟತ್ವ நம்மை விட்டு என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? நீங்க வேண்டும். ನೀಗಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அடுத்த அருமையானவர்களே, ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, இந்த புளிப்பில்லாத அப்பம் எது என்றால், ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವುದೆಂದರೆ, வேதம் சொல்லுகிறது ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, துப்புரவு ದುಷ್ಟತ್ವ உண்மை. ಸತ್ಯ. ತುಪ್ಪುರವು ತುಪ್ಪುರವು 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದು. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. 1 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரம். ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ ஆதலால், ಆದ ಕಾರಣ, ಓದಪ್ಪ ಅದರ. ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ ದುಷ್ಟತ್ವ, ஆதலால், ಆದರೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗತ್ವ ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸರಳತೆ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸೋಣ. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. துப்புரவு, ಸರಳತೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதா. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. துப்புரவுனா என்ன ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸರಳತೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಸರಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸರಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? தீனதயாளன் சொல்றார். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தெரியுமா? ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? that he may be sincere and without offense. ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಈ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ல ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ துப்புரவு, ಸರಳತೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம வீட்ல, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ அருமையானவர்களே, ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, குப்பை கிடக்குது, ಕುಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அங்க இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் என்ன செய்கிறோம்? ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? அகற்றுகிறோம். ನಾವು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. அதுக்கு பேர் என்னது? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು? துப்புரவு படுது. ಸರಳತೆ. பரிசுத்தமாக்குகிறோம், ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವಂತದ್ದು, துப்புரவாக்குகிறோம். ಸರಳತೆ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. அந்த துப்புரவு, ಆ ಸರಳತೆ, சின்சியாரிட்டி, ಸರಳತೆಯನ್ನು, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. அதுதான் ಅದುವೇ புளிப்பில்லாத அப்பமா. ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, துப்புரவு, ಸರಳತೆ, உண்மை, ಸತ್ಯತೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அதுதான் புளிப்பில்லாததா. ಅದುವೇ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ. நாம புளிப்பில்லாதவர்களா இருக்க வேண்டும் என்றால், ಆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ நமக்குள்ள என்ன இருக்கணும்? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? துப்புரவு. ಸರಳತೆ. தேவன் நம்மிடத்துல எதை எதிர்பார்க்கிறார் பாருங்கள். ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನು ನೋಡಿರಿ? துப்புரவை எதிர்பார்க்கிறார். ಸರಳತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. சின்சியாரிட்டி, ಸರಳತೆಯನ್ನು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. அடுத்து உண்மை.
ನಂತರ ಸತ್ಯತೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, உண்மை உள்ள மனுஷன் ಸತ್ಯತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவார். ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಕರ್ತನು ஆபிரகாமை ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು தெரிந்து கொண்டதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? ಆರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? அதை நெகேமியாவின் புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிற அருமையானவர்கள். ನೆಹೆಮಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. நெகேமியாவின் புஸ்தகம் ನೆಹೆಮಿಯನ ಪುಸ್ತಕ 9வது அதிகாரம் 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7-8 வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்றால், 7-8 ವಚನವನ್ನ ನೀವು ಓದುವುದಾದರೆ, ஆபிரகாமை தெரிந்து கொண்டு ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು அவனை ஊர் என்னும் கல்தேயரின் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணி ಆತನ ಊರಾದ ಕಸ್ದಿಯ ಎಂಬ ಊರೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರಮಾಡಿ அவனுக்கு ஆபிரகாம் என்னும் பெயரிட்ட தேவனாகிய கர்த்தர் நீ, ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನೆಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನೀನು, அவன் இருதயத்தை ಅವನ ಹೃದಯವನ್ನು உமக்கு முன்பாக ನಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ உண்மையுள்ளதாக கண்டு. ಯಥಾರ್ಥ ಉಳ್ಳದಾಗಿ கர்த்தர் ಕಂಡು. எதை பார்க்கிறார்? ಕರ್ತನು ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ? நல்ல கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. உண்மை உள்ளவர்கள் ಯಥಾರ್ಥ ಉಳ್ಳಂತ கண்டிப்பா கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுவார்கள். ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ நம்ம ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தால் ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ நம்மை ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ அநேகத்தின் மேல் கர்த்தர் அதிகாரியாக வைத்து விடுவார். ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ஆகவேதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ಆದ ಕಾರಣ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, துப்புரவு, ದುರ್ಮಾರ್ಗ, உண்மை, ಸರಳತೆ, ಸತ್ಯತೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. உண்மையும் உத்தமமான ஊழியக்காரனே, ಯಥಾರ್ಥ ಸತ್ಯತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸೇವಕನೇ, ಯಜಮಾನುடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசி. ಯಜಮಾನನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸು. ஆமென். ಆಮೆನ್. யார் ಯಜಮಾನುடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசிப்பாங்க தெரியுமா? ಯಾರು ಯಜಮಾನನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? உண்மை உள்ளவர்கள். ಯಥಾರ್ಥ ಉಳ್ಳಂತವರು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ இதை ಉಂಟಾಗಲಿ. கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, என்னுடைய புளிச்ச நிலை என்னை விட்டு நீங்க வேண்டும். ನನ್ನ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. புளிப்பில்லாத அப்பமா இருக்கிற ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ துப்புரவையும் ಸರಳತೆಯನ್ನು, உண்மையையும் ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು எனக்கு தாரும். ನನಗೆ ಕೊಡು. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವೆಯ நாம் ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ துப்புரவானவர்களாய் இருக்க வேண்டுமா? ನಾವು ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರಬೇಕು. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் ಫಿಲಿಪಿಯದವರಿಗೆ 1வது அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால், 10ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದುವುದಾದ್ರೆ, அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அருமையானவர்களே, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, தேவனுக்கு மகிமையும் ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು துதியும் உண்டாகும்படி இயேசு கிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடரலற்றவர்களுமாய் இருக்கவும் வேண்டுகிறேன். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நல்ல கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. எதற்கு அருமையானவர்களே? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ? கிறிஸ்துவின் ಕ್ರಿಸ್ತನ நாளுக்கென்று. ಬರುವ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கிறிஸ்துவின் ಕ್ರಿಸ್ತನ நாளுக்கென்று. ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ஆனா ஆங்கிலத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, till the day of Christ ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ದೇವರು ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவன் வரும் வரைக்கும், ದೇವರು ಬರುವ ತನಕ, till the day of Christ, ದೇವರು ಬರುವ ತನಕ நம்முடைய தேவன் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ இன்றைக்கு ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. சபை ಇದೀನ ಸಭೆ தேவனுடைய வருகை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது? ದೇವರ ಬರುವಿಣಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. ಅದು ಎದುರುನೋಟವಾಗಿ. நன்றாய் கவனியுங்கள். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. தேவன் வரும் வரைக்கும் ದೇವರು ಬರುವ ತನಕ நாம யாரா இருக்கணும்? ನಾವು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು? துப்புரவும் ಸರಳರಾಗಿಯೂ இடரலற்றவர்களும். ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. நன்றாய் கவனியுங்கள். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. நீங்க ஊழியக்காரர்களோ, ನೀವು ಸೇವಕರೋ, நீங்கள் மூப்பர்களோ, ನೀವು ಹಿರಿಯರೋ, நீங்கள் எத்தனை வருட விசுவாசிகளோ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ நாம் ಮಕ್ಕಳೇ, கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವ நாம் ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ துப்புரவானவர்களாக இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಸರಳರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. துப்புரவுனா என்ன? ಸರಳ ಎಂದರೆ ಏನು? நம்மிடத்துல எந்த குறையும் என்ன செய்யக்கூடாது. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಏನಾಗಿರಬಾರದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்துல ಈ ವರ್ಷದ ஏன் ಆರಂಭದಲ್ಲಿ இப்படி ஒரு செய்தி? ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ? ஹல்லேலூயா.
ஹalleluya Hallelujah. நம்முடைய துர்க்குணங்களை கர்த்தர் மாற்ற ನಮ್ಮ விரும்புகிறார். ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಕರ್ತನು ಮಾರ್ಪಡಲು நம்மை ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. துப்புரவாக்க கர்த்தர் ನಮ್ಮ விரும்புகிறார். ಸರಳಾಗುವಂತೆ ದೇವರು நீங்க ಆಸೆ கர்த்தர்ட்ட ಪಡುತ್ತಾರೆ. சொல்லுங்க, ನೀವು ಕರ್ತನ ಬಳಿ கர்த்தாவே ಕರ್ತನೇ, நான் துப்புரவாகணும், ನಾನು ಸರಳರಾಗಿರಬೇಕು, நான் துப்புரவாகணும், ನಾನು ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು, உம்முடைய நாளுக்கென்று நான் துப்புரவாகணும். ನಿನ್ನ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು வாய்களை ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು. திறந்து கர்த்தர்ட்ட கேட்போமே. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ஹalleluya Hallelujah. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. தகப்பனே ತಂದೆಯೇ, நான் துப்புரவாகணும். ನಾನು ಸರಳರಾಗಿರಬೇಕು. ஹalleluya Hallelujah. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ என்னிடத்தில் ಉಂಟಾಗಲಿ. எந்த தேவையில்லாத காரியங்கள் இருக்கிறதோ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆಯೋ அது என்னை விட்டு என்ன செய்ய வேண்டும்? ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? அகல வேண்டும். ಅಗಲ್ಪಡಬೇಕು. நான் ஒரு துப்புரவானவனாக இருக்க ನಾನು வேண்டும். ಸರಳರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. நீங்க வாய்களை திறந்து கர்த்தர்ட்ட கேட்பீங்கன்னு சொன்னா, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ஓ அது தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது. ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ எல்லாரும் வாய்களை திறந்து கர்த்தர்ட்ட கேட்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕರ್ತನ வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நீங்கள் ನೀವು கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ துப்புரவானவர்களும் ಸರಳರಾಗಿಯೂ எடலற்றவர்களாய் இருக்கவும் ನಿರ್ಮಲರಾಗಿಯೂ வேண்டுதல் செய்கிறேன். ನೀವು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வேதத்தில் அருமையானவர்களே, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ಆರೋನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ வார்க்கப்படுகிற ஒரு தைலம், ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ತೈಲ. அந்த தைலத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? ಆ ತೈಲದ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? யாத்திராகமம் ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 30வது அதிகாரம் 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்றால், 35ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವುದಾದ್ರೆ, எக்ஸோடஸ் ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ chapter 30 verse 35, 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಾಕ್ಯ. அங்க வேதம் சொல்லுகிறது, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಈ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, தைலக்காரன் செய்கிறது போல ತೈಲಕಾರನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ அதற்கு பரிமளம் ஏற்றி ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳವನ್ನ ಹಾಕಿ துப்புரவான பரிசுத்த தூபவர்க்கமாக்கி, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಿಮಳ ತೈಲವನ್ನ ಆಗಿಸಿ, துப்புரவான ಸರಳತೆ ಎಂಬ பரிசுத்த தூபவர்க்கம். ಪರಿಶುದ್ಧ ಧೂಪ ಯಾಚಕ ವರ್ಗ. நல்ல கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, துப்புரவான ಸರಳತೆಯಾಗಿರುವ பரிசுத்த தூபவர்க்கம். ಪರಿಶುದ್ಧ ಸುಗಂಧ அது ದ್ರವ್ಯ யாருக்கு அருமையானவர்களே? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ? ஆரோனுடைய ಆರೋನನ சிரசின் மேல் ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ஊற்றப்படுகிற ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ஒரு தைலம். ಅದೊಂದು ತೈಲ. அதுக்கு முந்தின வசனங்களை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையானவர்களே, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ 30வது வசனம் சொல்லுகிறது, 30ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆரோனும் ಆರೋನನು அவன் குமாரரும் ಅವನ ಮಕ್ಕಳು எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படிக்கு ನನಗೆ ಯಾಜಕರಾಗುವಂತೆ நீ அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணி ನೀನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக. ಅವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುವಂತವರಾಗು. எனக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு. ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ. நல்ல கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு அநேகர் ஊழியம் செய்கிறார்கள், ದಿನ ಅನೇಕರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆனால் தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்கிற ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ஒரு ಮಾಡುವ தேவனுடைய பிள்ளை, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, இந்த வேதம் சொல்லுகிறது போல, ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸುವ அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்க வேண்டும். ಅವನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ಕೈ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எனக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு ನನಗೆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ நீ அவனை ಮಾಡು. என்ன செய்? ನೀನು ಅವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡು? அபிஷேகம் பண்ண, ಅಭಿಷೇಕಿಸು. அவனை பரிசுத்தப்படுத்து, ಅವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಬೇಕು. அவனை துப்புரவாக்கு. ಅವನಿಗೆ ಸರಳವೆಂಬ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ அதற்கு ಉಂಟಾಗಲಿ. ஒரு தைலம், ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೈಲ. அந்த தைலம் ಆ ತೈಲ துப்புரவான ಸುವಾಸನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ பரிசுத்தமான ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ தூபவர்க்கம். ಧೂಪ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. பழைய ஏற்பாட்டுல ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ தைலம். ತೈಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா அந்த புதிய ஏற்பாட்டுல ಅದೇ ಹೊಸ நீங்க ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆಗಳು 133வது சங்கீதம் 133ನೇ அங்க வாஸ்து பாப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ அருமையான தேவனுடைய ಪ್ರಿಯ பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அங்க வேதம் சொல்லுகிறது, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ அது ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு. ಅದು ಆರೋನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ 2வது வசனம், ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ. அது ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு ಅದು ಆರೋನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು அவனுடைய தாடியிலே வடிகிறது, ಅವನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವಂತ, அவனுடைய அங்கிகளின் மேல் இறங்குகிறதுமான ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಅಂಗಿಗಳ ಕೊರಳಪಟ್ಟು
ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೂ நல்ல தைலத்துக்கும். ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அங்கே ಅಲ್ಲಿ அது துப்புரவான ஒரு தைலம். ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ அது பிரதான ஆசாரியனுக்குரிய அபிஷேக தைலம். ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಚಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ತೈಲ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ஆனா அந்த ಉಂಟಾಗಲಿ. தைலம் ಆ ತೈಲ இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு என்றால் ಏನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ அது ಅಂದರೆ ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டு ಅದು ಆರೋನ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ அவனுடைய ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ தாடியிலே வடிகிறதும் ಅವನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ அவனுடைய ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ அங்கிகளின் மேல் இறங்குகிறதுமான ಅವನ ಅಂಗಿಗಳ ಕೊರಳ ಪಟ್ಟಿಯವರೆಗೂ ಹರಿದು ಬರುವ நல்ல தைலத்துக்கும் ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೈಲದಂತೆ ஏர்மோன் மேலும் ಎರ್ಮೋನ್ ಪರ್ವತ சீயோன் பர்வதங்கள் மேலும் ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆಯೂ இறங்கும் பனிக்கும் ஒப்பா இருக்கிறது. ಬೀಳತಕ್ಕಂತ ಮಂಜಿಕೆ ಅದು ಇದೆ. எது அந்த தைலத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது? ಯಾವುದು ಆ ತೈಲಕ್ಕೆ ಇದೆ? சகோதரர் ಸಹೋದರರು ஒருமித்து ಒಂದಾಗಿ வாசம் பண்ணுகிறது. ಸೇರಿ ಬರುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஆகவேதான் கர்த்தருடைய நாளிலே ಅದ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳು நாம் என்ன செய்கிறோம்? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? கூடி வருகிறோம். ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ஆகவேதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅದ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದಂತ ಪೌಲ எபிரேயருக்கு எழுதின பொழுது ಎಬ್ರೆಯರಿಗೆ அதை ಬರುವಾಗ ஒரு பொதுவான நிருபம் சொல்றாங்க. ಅದೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ஆனால் அதில் உள்ள காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதுகிறது போலவே இருக்கிறது. ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದ ಪೌಲನ ಬರೆಯುವಂತಹ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅನೇಕರು சபை கூடி வருதலை விட்டு விடுகிறார். ಸಭೆ ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ சிலர் சபை கூடி வருதலை விட்டு வருகிறார்கள். ಕೆಲವರು ಸಭೆ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು அதை ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. போல ಅದರಂತೆ நீங்களும் ನೀವು இந்த சபை கூடி வருதலை ಈ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ஆவியோடும் ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ உண்மையோடும் ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிற ಕರ್ತನನ್ನು இந்த ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ சபை கூடி வருதலை ಈ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು நீங்கள் என்ன செய்யாதீர்கள். ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அது எதற்கு ஒப்பானது? ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ அந்த ಸರಿಯಾಗಿದೆ? துப்புரவான ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ அந்த ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்படுகிற ಆರೋನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತ அபிஷேக தைலத்துக்கு ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲಕ್ಕೆ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ஆகவே ಉಂಟಾಗಲಿ. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ಅದು ಕಾರಣ ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳು கூடி வருகிறது ಕೂಡಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು துப்புரவானது. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುವುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆகவே என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ இந்த ಮಕ್ಕಳೇ, ஐக்கியத்தை கெடுக்கத்தக்கதாக ಈ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಕೆಡತಕ್ಕಂತೆ நீங்க எபிரேயர்கள் நிருபம் ಈ ಎಬ್ರೆಯರಿಗೆ 12வது அதிகாரம் 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா 15ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದುವುದಾದರೆ எபிரேயர் ಎಬ್ರೆಯರಿಗೆ 12வது அதிகாரம் 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15வது வசனம் 15ನೇ ವಚನ அதுக்கு முந்தின வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்ப்பீங்கன்னா ಉಚಿತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದಿ 14வது வசனம் 14ನೇ ವಾಕ್ಯ அது எப்படி ஆரம்பமாகிறது என்றால் ಯಾವರೋಡು ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யாவரோடும் ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ நீங்க எப்படி இருங்க? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಿರಿ? சமாதானமாயிருங்க. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. நல்ல கவனிங்க ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳೇ, நீங்கள் யாவரோடு எப்படி இருங்க? ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ சமாதானமாயிருங்க. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿರಿ. ஐக்கியமாக இருங்க. ಐಕ್ಯವಾಗಿರಿರಿ. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஐக்கியமாக இருங்க. ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಐಕ್ಯವಾಗಿರಿರಿ. ஏன் அப்படின்னா ಯಾಕೆಂದರೆ ஒருவனும் ಒಬ್ಬನು தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடி ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿ ಹಿಂಜರಿಯದಂತೆ யாதொரு கசப்பான ಯಾವ ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು முளைத்தெழும்பி ಅದು ಚಿಗುರಿ கலக்கம் உண்டாக்குறதினால் ಅಸಮಾಧಾನ ಹುಟ್ಟಿಸದಂತೆ நமக்குள்ள என்ன வந்துடக்கூடாது? ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಬಾರದು. கசப்பானவே ವಿಷವ ಉಳ್ಳ ಬೇರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சிலர் அருமையானவர்களே, ಕೆಲವರು இந்த ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, ஐக்கியத்தை கெடுக்கத்தக்கதா ಈ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಕೆಡಿಸತಕ್ಕಂತೆ எதை போடுவாங்க? ಯಾವುದನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? கசப்பானவே. ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು. அந்த கசப்பானவே ಆ ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು நம்முடைய துப்புரவை என்ன செய்துவிடும்? ನಮ್ಮ ಸರಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? கெடுத்துவிடும். ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அபிஷேக தைலம் போல இருக்கக்கூடிய ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ இந்த ಇರುವಂತಹ சபை கூடி வருதலை ಈ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறது. ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿ ವಾಸ இந்த ಮಾಡುವಂತ கசப்பான வேர் ಈ ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು என்ன செய்து விடுமா? ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? கெடுத்து விடும். ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. நம்முடைய துப்புரவை கெடுத்து விடும். ನಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ அந்த ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬೇರ್ ಅದು ಬೇರು நமக்குள்ள என்ன செய்யக்கூடாது? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು? எழும்பவே ಅದು கூடாது. ಚಿಗುರಲೇಬಾರದು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, வேதத்தில் நீங்க வாசிக்கும் பொழுது ವೇದದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದ್ರೆ பிரிவினையை
கர்த்தர் ಕರ್ತನು என்ன செய்கிறார்? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? வெறுக்கிறார். ಅಸಹ್ಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஏன்னா யூதாவின் புஸ்தகம் ಯೂದನ ಪುಸ್ತಕ 1வது அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா 17ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವುದಾದರೆ, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கடைசி காலத்திலே ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು யூதா ಯೂದನು ஒரு பொதுவான நிருபமாக எழுதுகிறார். ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. நீங்களோ ನೀವು பிரியமானவர்களே, ಪ್ರಿಯರೇ, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ அப்போஸ்தலரால் ಅಪೊಸ್ತಲರು முன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள். ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. அப்போஸ்தலர்கள் ಅಪೊಸ್ತಲರು சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು நீங்கள் என்ன செய்யுங்க? ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ? உங்க நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்க. ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கடைசி காலத்திலே ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ தங்கள் துன்மார்க்கமான ತನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವ இச்சைகளின்படி நடக்கிற ಇಚ್ಛೆಯ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯುತ್ತ பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள். ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சங்கீதம் 1வது சங்கீதம் ಕೀರ್ತನೆ 1ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் ದುರ್ಮಾರ್ಗರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ நடவாமலும் ನಡೆಯದೆ, பாவிகளுடைய வழியில் ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗ நில்லாமலும் ನಿಲ್ಲದೆಯೂ, பரியாசக்காரர் ಪರಿಹಾಸ್ಯರ ಸಂಗಡ உட்காரும் இடத்தில் ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆಯೂ, உட்காராமலும். ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆಯೂ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. யார் இந்த பரியாசக்காரர்னு யூதா எழுதுகிறார். ಇದು ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಾರರಿಗೆ ಯೂದನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்துல ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ உட்காரக்கூடாது. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. பரியாசன என்ன? ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಎಂದರೇನು? மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறது? ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದು? கேலி பரியாசமா பேசுறது. ಗೇಲಿ ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. ஆனா வேதம் யார பரியாசக்காரன் சொல்லப்பட்டிருக்கு தெரியுமா? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಾರನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கடைசி நாட்களிலே ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர், ತಮ್ಮ ಆಶೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು. நல்ல கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ யார் இந்த பரியாசக்காரர்? ಈ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು தங்கள் இச்சைகளின்படி நடக்கிறவர், ತಮ್ಮ ನಡೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ தங்கள் ஆசைகளின்படி நடக்கிறவர். ತಮ್ಮ ಆಶೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ நல்ல கவனிங்க அருமையானவர்களே. ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ. ஆகவேதான் ಆದ ಕಾರಣ அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ நீதிமொழிகள் 18:1 நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா 18:1 ಓದುವುದಾದ್ರೆ, Proverbs ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು chapter 18 verse 1 18:1 அது இப்படி சொல்லுகிறது அருமையானவர்களே. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, போகிறவன் பிரிந்து போகிறவன் இச்சையின்படி செய்ய பார்க்கிறான், தன் இச்சையின்படி பார்க்கிறான். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தான் ஆசையின்படி செய்ய பார்க்கிறான். ತನ್ನ ಆಸೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು தேவ சித்தத்தின்படி அல்ல. ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, கர்த்தருடைய கிருபையினால் ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ மத்திக்கரையில மாத்திரம்தான் ஆராதனை. ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ. ஆனால் ಆದರೆ இன்றைக்கு பெங்களூருக்குள்ளே ಇದೀನ ಬೆಂಗಳೂರು சுமார் ಪೂರ್ತಿ 22 இடங்களிலே, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 20 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, அது மாத்திரமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இப்ப அநேக இடங்களுக்கு இங்கிருந்து அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இது பிரிந்து போகிறதல்ல. ಇದು ஊழியத்தின் நிமித்தம் ಇದು ಸೇವೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார். ಕಳಿಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು. இது பிரிவினை அல்ல. ಇದು ಹಿಂಜಾರಿ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஊழியத்தின் நிமித்தம் ಸೇವೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ அநேகர் இன்றைக்கு ಅನೇಕರು ಈ ದಿನ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஊழியத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார். ಸೇವೆಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஆனா எல்லாரும் ஐக்கியத்துக்குள்ள இருக்கிறோம். ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. தஞ்சாவூர்ல இருந்து ತಂಜಾವೂರಿಂದ இங்க ಹಿಡಿದು பெங்களூருக்கு என்ன செய்தாங்க? ಬೆಂಗಳೂರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? அனுப்பಿ வைத்தாங்க. ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஆனா இன்றைக்கு நாம் எதற்குள்ள தான் இருக்கிறோம்? ಇದನ್ನ ಯಾವುದರ ಒಳಗಡೆ இங்க ಇದ್ದೇವೆ? இருந்து ಇಲ್ಲಿಂದ சென்னைகிரி, ಚೆನ್ನಗಿರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, தாவரக்கரை, ತಾವರೆಕೆರೆ, சூழிபேலை, ಸೂಳಿಬೆಲೆ, எத்தனை இடங்களுக்கு ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಳ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ இது ಉಂಟಾಗಲಿ. பிரிந்து போகிறதல்ல. ಇದು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ஆனால் சிலர் ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು தேவ சித்தத்தின்படி இல்லாமல் ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ಇಲ್ಲದೆ தங்கள் ஆசையின்படி, ತನ್ನ ಆಸೆಯ ಅನುಸಾರ, தங்கள் இச்சையின்படி ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಅನುಸಾರ சபையை விட்டே என்ன செய்றாங்க? ಸಭೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ? பிரிந்து போகிறார்கள். ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. வேதம் அவர்களை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ವೇದ தெரியுமா? ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ಏನ್ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? அவர்கள்தான் பரியாசக்காரர். ಅವರೇ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು. கடைசி நாட்களிலே ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
தங்கள் துன்மார்க்கமான ತಮ್ಮ ಆಸೆಯ இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்கு சொன்னார்களே, ಅನುಸಾರ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕುಚ್ಚೋತಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇವರು பிரிந்து போகிறவர்களும் ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತವರು, ஜென்ம சுவாபத்தாரும் ಜನ್ಮ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತವರು, ஆவி இல்லாதவர்களுமே. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು. அவங்ககிட்ட என்ன கிடையாதான்? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒருவேளை துள்ளலாம், ஒருவேளை குதிக்கலாம், ஒருவேளை ಕುದಿಯಬಹುದು, அந்நிய பாஷை பேசலாம், ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. அப்படி ஊழியம் செய்றேன், இப்படியும் ஊழியம் செய்றேன். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ கர்த்தருடைய ஆவியானவர், ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನಾದವರು கூட்டி சேர்க்கிறவர், ಸೇರಿಸುವಂತವರು, பிரிக்கிறவர் ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತವರು ಅಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. எபேசியர்கள் நிருபத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு தெரியுமா? ಎಫೆಸದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? எபேசியர்கள் நிருபம் ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ 2வது அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9வது வசனத்தை, 1வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, 1வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. காலங்கள் நிறைவேறும் போது விளங்கும் நியமத்தின்படி நியமம். ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நல்ல கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. காலங்கள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. ಕಾಲಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. இந்த காலங்கள் நிறைவேறும் பொழுது ಈ ಕಾಲಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವ உள்ள ஒரு நியமம். ಇದೊಂದು ಕ್ರಮ. யார் நியமித்தது? ಯಾರು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ್ದು? கர்த்தர் நியமித்தது. ಕರ್ತನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದ. அந்த நியமம் என்னவென்றால், ಕ್ರಮ ಏನೆಂದರೆ பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು, பூலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் ಭೂಲೋಕದ ಇರುವಂತದ್ದು சகலமும் ಸಕಲವು கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ கூட்டப்பட வேண்டும். ಸೇರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಆಮೆನ್. கன்னடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸ? ಸೇರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಸೇರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ஒண்ணா சேர்க்கணும், ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು, கூட்டணும். ಕೂಡಿಸಬೇಕು. அது என்ன செய்யக்கூடாது? ಅದು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು? பிரியக்கூடாது. ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಾರದು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஆகவே ಆದ ಕಾರಣ பிரிந்து போகிறவன் ಬೇರ್ಪಡುವಂತವನು தன் சுய இச்சையின்படி பார்க்கிறான். ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸೆಯನ್ನು அது துப்புரவு அல்ல. ಅದು ಸರಳತೆ ಅಲ್ಲ. ஆங்கிலத்தில் உள்ள வசனத்தின்படி it is not sincerity. ಅದು ಸರಳತೆ ಅಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. அதை தான் யூதா எழுதுகிறார். ಯೂದನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, நீங்களோ பிரியமானவர்களே, ನೀವು ಪ್ರಿಯದ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ அப்போஸ்தலரால் ಅಪೊಸ್ತಲರು முன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை நினைவு கூறுங்கள். ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. நினைவு கூறுங்கள். ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ இதை குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் என்ன செய்திருக்காங்க? ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? சொல்லிருக்காங்க, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. அப்போஸ்தலர் என்ன சொல்லிருக்காங்க? ಅಪೊಸ್ತಲರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದ ரோமருக்கு எழுதும்போது அதை எழுதியிருக்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 16வது அதிகாரம் 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, 17ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದುವುದಾದರೆ ರೋಮಾಪುರ 16வது அதிகாரம் 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாப்பீங்கன்னா, 17ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದುವುದಾದರೆ, அன்றியும் சகோதரரே, ಸಹೋದರರೇ, நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட உபதேசத்திற்கு விரோதமாக ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ பிரிவினைகளையும் ಭೇದಗಳನ್ನು இடரல்களையும் ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು உண்டாக்குறவர்களை குறித்து ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರನ್ನ எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ಗುರುತಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿರಿ. சில வீட்டுல போட்டிருப்பாங்க, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾಯಿಗಳು எச்சரிக்கை, ಇದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ஜாக்கிரதை, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. திறந்தா ತೆರೆದರೆ என்ன செஞ்சுவிடும்? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? அதுக்காக எச்சரிக்கை போர்டு போடு. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. விசுவாசிகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை போர்டு. ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ யார் போட்டிருக்கா? ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? பாஸ்டர் சாமுவேல் போடல, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಮೇಲ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் போட்டிருக்க. ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದ ಪೌಲರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. யாருக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க? ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಿ? அன்றியும் சகோதரரே, ಸಹೋದರರೇ, நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட ನೀವು ಹೊಂದಿದ உபதேசத்திற்கு விரோதமாக ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ பிரிவினைகளை உண்டாக்குகிறவர், ಭೇದಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ இடர்ல உண்டாக்குகிறவர், ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ இந்த ஐக்கியம், ಈ ಐಕ್ಯ, நாம் ஒருமித்து இருக்கிறது ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ஆரோனுடைய சிரசின் மேல் ಆರೋನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ஊற்றப்பட்ட தைலத்துக்கு ஒப்பானது. ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತೈಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ அங்கே என்றென்றைக்கும் ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார். ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ஆனால் அதற்கு விரோதமாக ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ இடர்களை சிலர் உண்டாக்குகிறார்கள், ಭೇದಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು பிரிவினை உண்டாக்குகிறார்கள். ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அது துப்புரவு அல்ல, ಇದು ಸರಳತೆ ಅಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அது உண்மை அல்ல, ಇದು ಯಥಾರ್ಥತ್ವ ಅಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ஆகவே அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து நீங்கள் எப்படி இருங்க? ಆದ ಕಾರಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತವರ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ರಿ?
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ஒரு குடும்பம் வந்தாங்க. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬಂತು. அவங்க சொன்னாங்க, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, யாரோ அதை கொடுக்குறேன் இதை கொடுக்குறேன்னாங்க. ಯಾರೋ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. கிட்டத்தட்ட ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ அவங்க சொன்னதை நம்பி 1 லட்ச ரூபா அவங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டாங்க. ಅವರು ಹೇಳಿದನ್ನು ನಂಬಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ. நான் சொன்னவன சொன்னேன், ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ஐயோ ஏமாந்து போயிட்டீங்களே. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಯಾಮಾರಿ ಹೋದಾರಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்றீங்கன்னா? ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? ஆனா பேசினவங்க ಮಾತನಾಡಿರುವಂತವರು பாஸ்டர்னு சொன்னாங்க. ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஆகவே ஏமாந்து போயிட்டோம். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಮಾರಿ ಹೋದೆವು. நல்லா கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. நம்மட்ட வரும்போது ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ நம்மை இடற பண்ணுவதற்காக ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಘ್ನ ತರುವಂತೆ விசுவாசிகளை நம்மிடத்துல வந்தான்னா, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ஒரு காவி உடைய போட்டுட்டு சாமியார் மாதிரி கிணின்னு அடிச்சிட்டு வர மாட்டான். ಒಂದು ಕಾವಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. எதை தூக்கிட்டு தான் வருவான்? ಯಾವುದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ? பைபிளை தூக்கிட்டு தான் வருவான். ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா அவன் யாருன்னு வேதம் சொல்லுகிறது. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ஓநாய்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ನರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஓநாய் நரி இல்ல, ತೋಳಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா அவங்க முன்னாடி எங்க இருந்தவங்களா? ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು? வேற எங்க இருந்து வராது. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. காட்டுல இருந்துலாம் வராது. ಕಾಡಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. நல்ல கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. நான் ஏதோ ஒரு பிரசங்கத்தை நான் பிரசங்கம் பண்றது இல்ல. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ஆவியானவர் பிரசங்கிக்க சொல்லுகிறது உங்களுக்கு பிரசங்கிக்க. ದೇವರಾತ್ಮನು ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತೇನೆ. அப்போஸ் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம், ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು நீங்க 20வது அதிகாரத்தை நீங்க வாஸ்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ அங்கே ಅಲ್ಲಿ அப்போஸ்தலன் எழுதுகிறார், ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, நான் போன பின்பு ನಾನು ಹೋದ ನಂತರ மந்தையை தப்பவிடாத ಮಂದೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ கொடிதான ஓநாய்கள் ಕಟ್ಟೋರುವಂತ ತೋಳಗಳು உங்களுக்குள்ளே வரும். ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மந்தையை இடற பண்ணுகிற, ಮಂದೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ, பிரிவினை உண்டாக்குகிற ಬೇರ್ಬಿಡು சில ஓநாய்கள் வரும். ಕೆಲ ತೋಳಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. எங்க இருந்து வரும்? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? எங்க இருந்து வரும்? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? என்ன ஒருத்தரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அடுத்த வசனத்தை வாஸ்து பார்த்தீங்க. ನಂತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿ. உங்களில் சில ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು எழும்பி ಎದ್ದು சீஷர்களை ಶಿಷ್ಯರುಗಳನ್ನು தங்களிடத்தில் இழுத்துக் கொள்ளும்படி, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ, சபையினிடத்தில் இல்ல, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, கர்த்தரிடத்தில் இல்ல, ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, எங்க இழுத்துக்குவாங்களா? ಎಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தெரியாம மாட்டிக்கொள்ளுகிறாங்க. ತಿಳಿಯದೆ ಸಿಕ್ಕಿ அவங்க ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. சொல்லுகிறது, ಅವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. எப்படி? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, சர்ப்பம் சொன்னது ಸರ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದು ஏவாளுக்கு எப்படி இருந்துச்சாம்? ಏವಾಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು? புத்தியை தெளிவிக்கிறதாக இருந்துச்சாம். ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ, விழுந்து போனால் ಬಿದ್ದ ಹೋದ சாபம் வந்தது, ಶಾಪ ಬಂತು. அதே போல இருக்குமா? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்துல ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿ பேதுரு சொல்லுகிறார், ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ஆனா ಉಂಟಾಗಲಿ. கர்த்தர் ಕರ್ತನ பேதுருவை என்ன செஞ்சிட்டாரு? ಪೇತ್ರನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಸೈತಾನ, நீ மனுஷனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய், ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತು ಯೋಚಿಸಿ, தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய். ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು நீ தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கல, ದೇವರಿಗೆ நீ யாருக்கு ஏற்றதை சிந்திக்கிறாய்? ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತದ್ದನ್ನು அவர் ಯೋಚಿಸುತ್ತ கடிந்து கொண்டா. ಆತನು ಕಟ್ಟಿ ஆனா ஏவாள் விழுந்து போனா. ಏವಾಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದನು. அவங்க சொல்றது நமக்கு எப்படி இருக்கும்? ಅವರು ಹೇಳುವಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ? அதுதான் வஞ்சனை. ಅದುವೇ ವಂಚನೆ. ஆகவேதான் ಆದ ಕಾರಣ யூதா எழுதுகிறார், ಯೂದ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, அப்போஸ்தலர்கள் முன்னே எழுதி இருக்கிறாங்க, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ அந்த ಉಂಟಾಗಲಿ. ஓநாய் காட்டுல இருந்து வராது. ಆ ತೋಳಗಳು ಕಾಡಿಂದ உங்களில் ಬರುವುದಿಲ್ಲ. சில ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು எழும்பி ಎದ್ದು சீஷர்களை ಶಿಷ್ಯರುಗಳನ್ನು உங்களிடத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும்படி, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. அததான் ரோமாபுரியாருக்கு எழுதுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றியும் சகோதரரே, ಸಹೋದರರೇ, நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட உபதேசத்திற்கு விரோதமாய் ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ பிரிவினைகளையும் ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು இடர்களையும் ಭೇದಗಳನ್ನು உண்டாக்குகிறவர்களை குறித்து ಮಾಡುವಂತವರನ್ನ ಕುರಿತು எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. அவர்களை விட்டு ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು விலக வேண்டும் என்று ತೊಲಗಿರಿ ಎಂದು உங்களுக்கு ನಿಮಗೆ புத்தி சொல்லுகிறேன். ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அவர்களோடு நீ என்ன செய்யக்கூடாது? ಅವರ ಕುರಿತು சேரக்கூடாது. ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ஏன் ಸೇರಬಾರದು. அப்படின்னா ಯಾಕೆಂದರೆ உனக்குள்ளும்
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ கசப்பான வேரை விதைத்து விடுவார். ವಿಷವಾದ ಬೇರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, அவர்கள் ஆவி இல்லாதவர்கள். ಅವರು ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದವರು. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದ ಪೌಲ தீமோத்தேயுக்கு எழுதும்போது ತಿಮೋಥೆಯನಿಗೆ தேமாவை பற்றி எழுதுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, தேமா ಸೇವಾ இப்பிரபஞ்சத்தின் மீது ஆசை ನೀನು வை, ಪ್ರಪಂಚದ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಸೆ, என்னை விட்டு ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು பிரிந்து போய் விட்டார். ನೀನು அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದ ಪೌಲ எவ்வளவு ஒரு மகிமையான ஒரு ஊழியக்காரர். ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಮೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಕರು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர், ಅವನು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು, மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்பினவர். ಸತ್ತವರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. எவ்வளவு அற்புதம் நடந்தது. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಿತು. புறஜாதிகளுக்கு ஒரு பெரிய அப்போஸ்தலன், ಅನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪೊಸ್ತಲರು. அவர் கூட இருந்த தேமா, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹ பிரபஞ்சம்னா என்ன, ಪ್ರಪಂಚಿಕನಾಗಿ இந்த உலகம், ಈ ಲೋಕ, அதன் மேல ஆசை வைத்து ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು என்னை விட்டே பிரிந்து போய். ದೇವರಿಂದಲೇ ಬೇರ್ಪಟ್ಟನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்படிப்பட்ட ಈ காரியங்கள் ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು சானவன் ಸೈತಾನನು ஹல்லேலூயா ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ அநேக சபைகளில் ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. தந்திரமாய் ತಂತ್ರವಾಗಿ என்ன செய்கிறான் ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. துப்புரவுங்கிறது என்ன தெரியுமா? ಈ ಸರಳತೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? அபிஷேக தைலத்துக்கு ஒப்பாய் சொல்ல. ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲಕ್ಕೆ அந்த ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಷೇக தைலம் ಆ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ ஒரு துப்புரவானதாக இருக்க வேண்டும். ಒಂದು ಸರಳತೆಯಾಗಿದೆ. அது ஆரோடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்பட்டது. ಅದು ಆರೋನ ತಲೆ ಮೇಲೆ அது ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. எதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு தெரியுமா? ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ஒருமித்து ಒಂದಾಗಿ வாசம் பண்ணுகிறது. ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. அடுத்த அருமையானவர்களே, ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾದವರೇ, உண்மை, ಸತ್ಯತೆ, துப்புரவு, ಸರಳತೆ, உண்மை, ಸತ್ಯತೆ. நீங்கள் எபிரேயர்கள் நிருபத்தை நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವುದಾದ್ರೆ, எபிரேயர்கள் நிருபம் ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ மூன்றாவது அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, 3 வசனங்களை நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, 1, 2, 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இது எல்லாருக்கும் இல்ல. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. எந்த அழைப்புக்கு பங்குள்ளவங்க? ಯಾವ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತವರನ್ನು. பரம அழைப்புக்கு. ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ. எத்தனை பேர் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನಂಬುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ? நான் பரம அழைப்புக்கு நான் பங்குள்ளவன். ನಾನು ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು. அப்படி அழைப்புக்கு நான் பங்குள்ளவனா கரங்களை உயர்த்துற ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே, ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலனும் ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ பிரதான ஆசாரியருமாய் இருக்கிற ಮಹಾ ಯಾಜಕರು கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்க. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚಿಸಿ. இயேசுவை கவனித்து பாருங்க. நீங்க ಯೇಸುವಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவனாய் இருந்தது ಮೋಶೆಯು போல ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. இவரும் தம்மை ஏற்படுத்தினவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂತವರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಿರಿ. பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர். ಪರಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ தேவனுடைய வீட்டிலே ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? எப்படிப்பட்டவங்களா ಯಾವ இருப்பாங்க? ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? இயேசு உண்மை உள்ளவரா இருந்தார். ಯೇಸು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದರು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. மோசே உண்மை உள்ளவராக இருந்தார். ಮೋಶೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದರು. பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவங்க ಪರಲೋಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ இந்த பூமியிலே ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ தேவன் கொடுத்த சபையிலே ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ அவங்க எப்படி இருப்பாங்களா? ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ? உண்மை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இதே காரியத்தை ಇದೇ ಕಾರ್ಯ ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த பூமியிலே ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ உண்மையாக இருந்தா தான் ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದುವಾಗ 19வது அதிகாரம் 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ 7வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಓದುವುದಾದ್ರೆ, நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். சுத்தமும் பிரகாசமுள்ள மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்தவான்களுடைய ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಜನರ நீதிகளே, ನೀತಿಗಳೇ, அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள், ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತವರು உண்மை உள்ளவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಸತ್ಯವೇದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. 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 இங்கே தேவனுடைய வீட்டில்
தேவனுடைய வீட்டிலே ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ நாம் உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்தா தான் ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ நாம பரலோகத்திலும் ನಾವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ அவருக்கு உண்மை உள்ளாக இருக்க முடியும். ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ நான் ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிற ಒಂದು அருமையானவர்களே. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யோசுவா ಯೋಶುವ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. யோசுவாவின் புத்தகம் ಯೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕ 24வது அதிகாரம் 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವುದಾದ್ರೆ ஆகையால் பயந்து நீங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து அவரை அவரை உத்தமும் உண்மையுமாக சேவித்து. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. We should worship the Lord with sincere. ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ அந்த ಸೇವಿಸಬೇಕು. துப்புரவுங்கிறது ಆ ಸರಳತೆ ಎಂಬುದು அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ உண்மையாய் சேவித்து ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ உத்தமமாய் சேவித்து ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ கர்த்தரை நாம் சேவிக்கிறதுல கூட ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವಂತದ್ದು எப்படி இருக்கணுமா? ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು? உத்தமம், ಯಥಾರ್ಥತ್ವ, உண்மை. ನಂಬಿಕಸ್ತೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. கர்த்தரை ஆராதிக்க கூடி வந்திருக்கிறோம். ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. இதுவரைக்கும் கர்த்தரை சேவிக்கிறதுல ಕರ್ತನನ್ನು நாம ಸೇವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ எப்படி உண்மையா இருந்தோம் அப்படின்னு ನಾವು யோசிச்சு பாருங்க. ಎಷ್ಟೊಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. சின்சியரா இருந்தோம். ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஆராதிக்கிறதுல சின்சியர். ಆರಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥತ್ವ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. துப்புரவு, ಸರಳತೆ, உண்மை. ಯಥಾರ್ಥತ್ವ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. சிலர் ஒரு வாரம் வருவாங்க, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಬರುತ್ತಾರೆ, ஒரு வாரம் ಒಂದು ವಾರ கேட்டா சொல்லுவாங்க ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எங்க சொந்தக்காரங்களாம் வந்தாங்க, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾರೆ. அல்லது அங்கெங்கயோ ஃபங்க்ஷனுக்கு போக வேண்டியதாயிடுச்சு. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. தேவனை சேவிக்கிறதுல ದೇವರನ್ನು it is not ಸೇವಿಸುವಂತದ್ದು sincerity. ಇದು ಯಥಾರ್ಥತ್ವ இது ஒரு ಅಲ್ಲ. உத்தமம் கிடையாது. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. துப்புரவுங்கிறது என்ன தெரியுமா? ಸರಳತೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? We should worship the Lord with sincerity. ಯಥಾರ್ಥದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು. அததான் யோசுவா சொல்றார். ಅದುವೇ ಯೆಹೋಶುವನು நீங்க ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. உத்தமமும் ನೀವು ಯಥಾರ್ಥ உண்மையுமா அவரை சேவிக்கணும். ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. புளிப்பில்லாத அப்பம், ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ, துப்புரவு, ಸರಳತೆ, உண்மை. ಸತ್ಯತೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர்ட்ட கேட்போம், ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ, இந்த துப்புரவு எனக்கு தாரு, ಆ ಸರಳತೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, உண்மை எனக்கு ಆ தாரு. ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡು. அந்த துப்புரவு என்னங்கறத, ಆ ಸರಳತೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அந்த அபிஷேக தைலத்துக்கு ஒப்பாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೈಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ அதை ಉಂಟಾಗಲಿ. கெடுக்கத்தக்கதாக ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸತಕ್ಕಂತೆ எந்த கசப்பான வேரும் ಯಾವುದೇ ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು நமக்குள்ள விளங்க கூடாது, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಗುರಬಾರದು, நமக்குள்ள காணப்படவே கூடாது. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡದೇ ಬಾರದು. ஏன் பாஸ்டர் ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್? கசப்பான வேர் வரக்கூடாது? ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು ಬರಬಾರದು. அது தேவனுடைய கிருபையை, ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು, தேவனுடைய கிருபை என்ன செய்து ದೇವರ விடும்? ಕೃಪೆಯನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? இழக்க வைத்து விடும். ಅದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கசப்பான வேர் ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರು யாராவது விதைச்சிட்டு போயிடுவாங்க. ಯಾರಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ஆனா ಆದರೆ பாதிப்பு யாருக்கு தான்? ಬಾಧೆ ಯಾರಿಗೆ? நமக்கு தான். ನಮಗೆ. அது தேவனுடைய கிருபையை ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು அது இழக்க வைத்து விடும். ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவனுடைய கிருபை இழந்து போகும். ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு ಎಲ್ಲರೂ கர்த்தரை ಮೊಣಕಾಲಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. கடந்த 3 வாரங்கள் பார்த்தோம். ಕಳೆದ 3 ವಾರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. புளிச்ச மாவு நம்மை விட்டு போக வேண்டும். ಹುಳಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು இன்றைக்கு ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. புளிப்பில்லாத ஒரு அப்பம், ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ, துப்புரவு, ಯಥಾರ್ಥತ್ವ, ಸರಳತೆ, உண்மை. ಸತ್ಯತೆ. எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை, ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಕೈ கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, நான் ஒரு புளிப்பில்லாதவனாக இருக்க வேண்டும். ನಾನು ಹುಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿರಬೇಕು. அந்த புளிப்பில்லாத ஒரு காரியம், ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು, துப்புரவு, ಸರಳತೆ, உண்மை, ಸತ್ಯತೆ, அதை எனக்கு தாரு. ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡು. எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲು, முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಮೊಣಕಾಲು. கர்த்தரிடத்தில் நாம் கேட்போம், ನಾವು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, அந்த துப்புரவு, ಆ ಸರಳತೆ, உண்மையை ಸತ್ಯತೆ எனக்கு தாரும். ನನಗೆ ಕೊಡು. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து கேட்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕೇಳೋಣ. கசப்பு ವಿಷ எனக்குள்ளே உருவாகவே கூடாது. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲೇ அந்த ಬಾರದು. வேர் ಆ ಬೇರು குறித்து ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று ಅದಕ್ಕೆ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தாவே, ಕರ್ತನೇ, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அந்த பிரிவினைங்கிற கசப்பு, ಆ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಷ, அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என்று ಅದರ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಕುರಿತಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ என் துப்புரவை நான் காத்துக்கொள்ள கிருபை ಆ செய்யும். ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಪೆ துப்புரவை ಮಾಡು. காத்துக்கொள்ள எனக்கு கிருபை செய்யும். ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳಲು நான் ಕೃಪೆ ஒரு ಮಾಡು. துப்புரவானவனாய் இருக்க வேண்டும். ನಾನು ಸರಳತೆ நான் ஒரு ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. உண்மையானவனாக இருக்க ನಾನು வேண்டும். ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯತೆ நான் ஒரு ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. புளிப்பில்லாதவனாக இருக்க ನಾನು ಒಂದು வேண்டும். ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರಬೇಕು.
ಆಗಿರಬೇಕು. எனக்கு அந்த அனுபவத்தை தாரும். ನನಗೆ ಆ ಅನುಭವನ ಕೊಡು எங்கள் பிதாவே ஸ்தோத்திரம். ತಂದೆಯೇ. ಹಾಗೆ சகோதரர்கள் எல்லா கரங்களை உயர்த்தி ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ஹalleluya ஹalleluya. ஆரோனுடைய அபிஷேக தைலம், ಆರೋನನ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ, பிரதான ஆசாரியனுடைய அபிஷேக தைலம், ಮಹಾಯಾಜಕನ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ, அது துப்புரவானதா இருக்க வேண்டும். ಅದು ಸರಳತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. அந்த அபிஷேகம் ಆ ಅಭಿಷೇಕ துப்புரவானது. ಅದು ಸರಳತೆ. அது எங்கே கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார்? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ சகோதர ஸ்நேகம், ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹ, சகோதர ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிறார். ಸಹೋದರ ಒಂದಾಗಿ ವಾಸ அதை ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. கெடுக்கத்தக்கதா ಅದನ್ನು ಕೆಡಿಸತಕ್ಕಂತೆ கசப்பான வேர்கள், ವಿಷವುಳ್ಳ ಬೇರನ್ನು பரியாசக்காரர்கள், ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಾರರು, ஹalleluya, ஹalleluya, அந்த துப்புரவை கெடுக்கக்கூடிய ಆ காரியம். ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ நாங்கள் அப்போஸ்தலர்கள் எழுதப்பட்டபடியே ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರು ஜாக்கிரதையா இருக்க கிருபை செய். ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು. ஹalleluya, ஹalleluya. எல்லாரும் சத்தமா கேட்போமா? ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, துர்க்குணம், ದುರ್ಮಾರ್ಗ, பொல்லாப்பு என்ற ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ புளிப்பு இன்றோடு நீங்கட்டும். ಹುಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀಗಲಿ. துப்புரவு உண்மை என்ற ಸರಳತೆ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ புளிப்பில்லாத அப்பமாய் ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ என்னை ஆசீர்வதியும். ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. தேவன் அப்படி செய்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். ನನ್ನ ದೇವರಾಗೆ இந்த ಮಾಡು. ஆராதனையில் கலந்து கொண்ட எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவத்தை தார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವನ ಕೊಡು. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. எல்லாரும் எழுந்து